नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो आपण मानक स्वागत। आज वीडियोटी है माँ आखिरे लुह। सतर बंधु माँ आखिर लुह, माँ आखिर लुह केबे भी सुखी जेतेबेले गोटे नारी विवाहित हवा पर्यंत केही भी प्रतिवाद करते जेतेबेले घर संसार परिवार को नहीं गोटे नारी ता परिवार सांग साथी को नहीं जेतेबेले चलिबा आरंभ कर दिए, जेतेबेले बंधु बांधव को नहीं निजर परिवार आरंभ कर दिए, जेतेबेले से स्त्री लोकटी जेतेबेले मां न हुए सेतेबेले लोक बहुत प्रकार कथा कहते, सेतेबेले लोक बहुत प्रकार टाही टापरा करते, सेतेबेले लोके संतानहीन बोली कही लोक प्रतिवाद भी करते आ लोक से नारी को बहुत प्रकार अंगुली देखी विभिन्न प्रकार कथा कही चलते। जेतेबेले से नारी गर्भधारण करने पूर्व बहुत प्रकार कष्ट सहवा पड़े, तार मानसिक जंत्रणा को भी सहवा पड़े, तार पारिवारिक जंत्रणा को भी सहवा पड़े, तार संप्रदाय जंत्रणा को भी सहवा पड़े। तथापि से नारीटी आगे प्रतिवाद कर न था, कारण प्रथम दिन ही ता जीवन अनुभूति को नहीं ता जीवन किसी आंशिक मात्रा रे जो भल हवाई चेष्टा करने को जाइथियो गोटे नारी ता जीवन प्रथम लुह झरेबा आरंभ कर दिए। जेतेबेले से गर्भधारण न हुए लोके प्रतिवाद करते, जेतेबेले से संतान प्राप्ति न हुए सेतेबेले भी लोक प्रतिवाद करते। दर्शक बंधु मु कहबार अर्थ गोटे नारी जेतेबेले छुआटीए जन्म करे, जेतेबेले गोटे नारी गर्भधारण हुए सेतेबेले तार प्रथम जंत्रणा आरंभ हुए, से दिन ठारू तार प्रथम जीवन कष्ट अनुभव करे, किंतु से लुह को कहीं देखते नहीं आज्ञा, तथापि से लुह को सी सरी जाए। जो दिन ठारू गर्भधारण प्रथम दिन ठारू से लुह झरिबा आरंभ हुए एवं शेष हुए छुआटीए जन्म हुआ पर, किंतु गोटे मां मनरे गोटे आशा थाए, मु जदि जन्मटीए करे, मु जदि गोटे छुआटी को जन्म दिए सी मोर पुत्र संतान ही था, कारण से पुत्र संतान को नहीं ता सारा जीवन रो स्वप्न को से अनुभव कर दी था, ता सारा जीवन रो कष्ट को से दूर करिबा पाई जाई पुत्र संतान प्राप्त करिबा पाई ता जीवन रे बहुत किछि आशा आकांक्षा बढ़ जाय थाए, किंतु से ठाकुरंकर ऊपर आधारित कथा जेहेतु ठाकुर मते पुओ देवे कि झियो देवे से कथा हुए तो मु जानी, किंतु जदि पुओटे होता है ताहले मो संसार मो परिवार हस खुशी रे चली जाए आ मो जीवन रो द्वितीय साथीटीए मिल जाए। प्रथम साथी तो मोर स्वामी, आ जदि स्वामी पर जदि के द्वितीय साथी सी होची मो पुओटी, जेति कि झियो पाई स्वप्न न देखे माटीए किंतु पुओ पाई सेतिकी आग भरा हो जाए, किंतु कहा आगे से कही पारि न था।
এই କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ କଥାଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଘରର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କେହି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ପ୍ରଥମ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମା ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ମାଟିଏ ସେଇ କଥାକୁ ଜାଣିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ସେ ବଡ଼ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କରିଥାଏ। ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ତାକୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପାଟିଏ ତାର ନଥାଏ, ବାପା ଜମା ନଥାନ୍ତି। ସେ ମା ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି, ମା ହିଁ ଆସ୍ଥା, ମା ହିଁ ଭରସା, ମା ହିଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମାକୁ ନେଇ ପୁଅ ଖୁସି, ପୁଅକୁ ନେଇ ମା ଖୁସି। କାରଣ ପୁଅଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଥିଲା ନଜର। ପୁଅଟି ଜାଣତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ପୁଅଟିଏ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ମାଟି ମଣିଷ କରିବା ପରେ ପୁଅ ବିଚରା ମାଟିକୁ ଧୋକା ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରେଇ ତା ଘର ସଂସାର କରେଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କିଛି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ମାକୁ ହତାଦାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମା ତଥାପି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ଅଭିମାନୀ ମା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ବିଚରା ମାଟିଏ ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ପୁଅଟିର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। ତଥାପି ମା ମନରେ ଟିକେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରେ ନା, ତଥାପି ସେ ମୋ ପୁଅ, ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ମୋ ପୁଅ ମତେ ଯେମିତି ହଉ ପାଳିବ, ଯେମିତି ହଉ ପୋଷିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଜଣକ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସେ, ସ୍ତ୍ରୀର ବୋଲ କରା ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ବୋଲ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣରେ ପକାଏ, ମାକୁ ସବୁବେଳେ ହତାଦାର କରେ। କିନ୍ତୁ ବିଚରା ମା, ତାର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ହୁଏତ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମତେ ବୁଝିବ। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ପୁଅକୁ ଡାକୁଥାଏ, ତଥାପି ପୁଅଟିଏ ଦୁଆରର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନଥାଏ। ମାଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଡାକରା ଦଉଥାନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ଦୁଆରଟା ଖୋଲେ, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛୁ ଟି, ଦୁଆରଟା ଟିକେ ଖୋଲେ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି। ତଥାପି ପୁଅ କାନରେ ପଡୁନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅଟିଏ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ, କାଳେ ମୁଁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗିଡ଼ିବ କି? ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନିବାକୁ ଯାଇ, ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ବିଚରା ମାଟିଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ନେହୁରା ହଉଥାଏ, ଏ ପୁଅ ଟିକେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ
ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ। ତଥାପି ପୁଅ କାନରେ ପଡୁନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ କିଛି ବି କହୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ଜମା ସହି ବି ପାରୁନଥାଏ। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖେଇଲେ ମଲି, ନ ଦେଖେଇଲେ ବି ମଲି, ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ମାଟି ଚୁପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବିଚରା ମାର ଲୁହ ଜମା ଶୁଖୁନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମା ଜଣକ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇଲା ପରେ, ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି, ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି, କାହା ଆଗରେ ନ କହି, କାହା ଆଗରେ କାହା ଦ୍ୱାରେ ପୁଅକୁ ଠିଆ ନ କରି ମଣିଷ କଲା ପରେ, ଯଦି ସେଇ ପୁଅ ନ ଚିହ୍ନେ, ତାହେଲେ ମା ଲୁହ ଝରେଇବ କାହା ଆଗରେ, ସେଇ ଲୁହକୁ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ମା ଆମକୁ ଦିନେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମା ଆଜି ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତଥାପି ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ପୁଅକୁ ମାର ଲୁହର କୌଣସି ବି ଫରକ ପଡୁନି। ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମାକୁ ହତାଦାର କରନ୍ତୁନି ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ମା ତା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଉପେକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଉପରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ, ମାନେ ପୁଅ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁଅ ହତାଦାର କରିଦିଏ, ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଲୁହକୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବାନି, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରିବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଜରୁର କରିବେ। ନମସ୍କାର।